वरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्य नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा राधा माधव माधवरा राधा। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव माधवरा राधा माधव राधा माधवरा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रमा जय सुदर्शना। जय जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय जय सुभद्रमाय जय सुदर्शना। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौर निताय जय जय गौरनिताय। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय सिंह नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा। जय पंचतत्वा जय जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा। जय जय प्रभुपाद प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय 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 श्रीला श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय श्रील गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय श्रील गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि हरि बोल।
हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥന हरे ഒരുമിച്ച് कृष्ण। ചെയ്യാം. ഓം ॐ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം श्रीचैतन्यमनोभीष्टं സ്ഥാപിതം स्थापितं യേന येन ഭൂതലേ भूतले സ്വയം स्वयं രൂപ रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं വന്ദേഹം वन्देऽहं ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च ശ്രീരൂപം श्रीरूपं സാഗ്രജാതം साग्रजातं സകല രഘുനാഥാന്വിതം सहस्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं സാദ്വൈതം सावधूतं സാവധൂതം പരിജനസഹിതം जनसहितं കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം कृष्णचैतन्यदेवं ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ श्रीराधापादं സഹഗണലളിത ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ഹേ हे കൃഷ്ണ कृष्णा കരുണാ करुणा സിന്ധോ सिन्धो ദീനബന്ധോ दीनबन्धो ജഗത്പതേ जगत्पते ഗോപേശ गोपेश ഗോപികാകാന്ത गोपिकान्त രാധാകാന്ത कान्त നമോസ്തുതേ नमोऽस्तुते തപ്ത കാഞ്ചന तप्तकाञ्चनगौराङ्गी ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി वृन्दावनेश्वरी കൃപാനുസുതേ वृषभसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये വാञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं नमस्कृत्य चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो व्यासं ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं नष्टप्रायेषु नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवद्युक्तमश्लोके भगवद्युक्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी नैष्टिकी मूगं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीगुरुं दीनतारिणं दीनतारिणम् परमानन्दमाधवम् आनन्दमाधवं ईश्वरं श्रीचैतन्य ईश्वरम् नमावो विष्णुपादाय विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते देवे सारस्वते गौरवाणी देवी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ മാസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിച്ചു എങ്കിലും നമുക്ക് ചൗരാഷ്ടകം എപ്പോഴും ചൊല്ലാൻ നല്ലതാണ്, ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒന്ന് ചൗരാഷ്ടകം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അപ്പോ ജയന്തി മാതാജി ലീഡ് ചെയ്യാമോ? ജയന്തി മാതാജി 2 ലൈൻ ചൊല്ലും. അപ്പോ 2 ലൈൻ ചൊല്ലി നിർത്തുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പറ്റുന്നവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ഒരേ ഇതിൽ പോവാൻ നോക്കുക, സ്പീഡിൽ പോണ്ട. അപ്പോ ഞാൻ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ എടുക്കില്ല. ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രിന്റ് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക്. എന്താണ് എന്നോടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മാതാജി ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ. അതാണ് കേട്ടോ, വ്രജേ പ്രസിദ്ധം നവനീത ചൗരം. അപ്പോ ജയന്തി മാതാജി 2 ലൈൻ വെച്ച് നമുക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ശരി ചെയ്യാം. പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ പ്രഭു? കേൾക്കാം. व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम्। വ്രജേ പ്രസിദ്ധം നവനീതചൗരം ഗോപാംഗനാനാം ചതുകൂലചൗരം अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् राधिकाया हृदयस्य हृदयचौरं चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् സമസ്തചൗരം ചൗരാഗ്രഗണ്യം ജയന്തി മാതാജിയുടെ കേട്ടില്ലല്ലോ. പദാശ്രിതാനാം ച സമസ്തചൗരം ചൗരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. സമസ്തചൗരം ചൗരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् अगिञ्जनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पदिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरयेदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि केनापि याहो भीषणचौरयिद्रिक् दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशीन् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसरन्नपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चौरयिदृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चौरयिद्रिक् दृष्ट्वा श्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणांश्च मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चौर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धा पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चौर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धा छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् चिनास्ति घोरं यमपाशबन्धं विनास्ति भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् चिनास्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैव मनोभक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा स्वहे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषो चितमेव दण्डम् लाभस्वहे चौरहरे चिराय स्वचौरदोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये
കാരാഗൃഹേ വസ സദാ ഹൃദയേ മദിയേ मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलासन् മദ്ഭക്തിപാശ ദൃഢബന്ധന നിശ്ചലസൻ त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतां तरेऽपि ത്വം കൃഷ്ണ ഹേ പ്രളയകോടിശതാന്തരേ അപി सर्वस्वचौरहृदयान्न हि मोचयामि സർവസ്യ ചൗരഹൃദയാന്ന ഹി മോചയാമി. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. हरे कृष्ण പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ചൊല്ലുക നല്ലതാണ്. ദിവസവും നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ചൗരാഷ്ടകം. ഭഗവാൻ വളരെ സന്തോഷകരമാവുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ അത് അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ചൊല്ലാനും പറ്റിയതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ പുരുഷോത്തമ മാസം പക്ഷെ വരുന്നത് ഇനി 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ചൊല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് പോവാം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അധ്യായം 1 നമ്മൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്ലോകം 14 വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം 15 കടക്കാം. ശ്ലോകം ഏറ്റുകൊള്ളുക. ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പറ്റുന്നവരെല്ലാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേറ്റുമല്ല. പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീകേശോ पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീകേശോ पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ देवदत्तं धनञ्जय ദേവദത്തം ശനഞ്ജയ देवदत्तं धनञ्जय പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം दद्मौ महाशङ्खं പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं ഭീമകർമാ വൃഗോദരാ भीमकर्मा वृकोदरा ഭീമകർമാ വൃഗോദരാ भीमकर्मा वृकोदरा പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീകേശോ पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ देवदत्तं धनञ्जय പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं ഭീമകർമാ വൃഗോദരാ भीमकर्मा वृकोदरा ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാം. പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീകേശോ പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീകേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാ വൃകോദരാ ഭീമകർമാ വൃകോദരാ ഋഷികേശോ പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദത്തം ധനഞ്ജയ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ
പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശംഖം പൗണ്ഡ്രം പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശംഖം മഹാശംഖം കർമാ വിബോധര ഭീമകർമാ വൃകോദര ആരെങ്കിലും പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശംഖം പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാ വൃകോദര ഭീമകർമാ വൃകോദര. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേർഡ് മീനിങ് വായിക്കാം, ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. ഹൃഷികേശ ഇന്ദ്രിയാധിപനായ കൃഷ്ണൻ, ഭക്തന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ. പാഞ്ചജന്യം പാഞ്ചജന്യമെന്ന് ശംഖ് ദദ്മം വിളിച്ചു. ധനഞ്ജയ ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ അർജുനൻ. ദേവദത്തം ദദ്മം ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ് വിളിച്ചു. ഭീമകർമ്മ കഠിന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വൃകോദര ബഹുഭക്ഷകനായവൻ ഭീമൻ. പൗണ്ഡ്രം പൗണ്ഡ്രം എന്ന മഹാശംഖം ദദ്മം ഊതി. വിവർത്തനം വൈഷ്ണവ പ്രഭ ജയശ്രീ പ്രഭ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻ നിൽക്കുന്നവരും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. അപ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, നമ്മള് കണ്ടു കൗരവരിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമ്മളുടെ ക്യാമറ അല്ലെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തേക്ക് മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മള് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഭീഷ്മര് നമ്മളൊരു ചർച്ചയും കൂടി ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. ഭീഷ്മര് ശംഖാദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഹനാദം പോലെ അല്ലെ, സിംഹനാദത്തിന്റെ ശബ്ദം പോലെ അത്രയും ഗാംഭീര്യത്തുള്ള ശംഖൂതുകയും അതേ തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവരും ശംഖുകളൂതുകയും പെരുമ്പറകൾ മുഴങ്ങുകയും ചെണ്ടയും എല്ലാ മദ്ദളവും എല്ലാത്തിന്റെ ശബ്ദം വരിക, അങ്ങനെ ഒരു ആരവം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ഉയരുകയും ചെയ്യും. അതേ തുടർന്ന് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു മറുവശത്ത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു 14 പറഞ്ഞു അല്ലെ, തഥ ശ്വേതൈ ഹയൈർയുക്തേ അല്ലെ മഹതി സ്യന്തനെ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഃ. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മുഴക്കി എന്ന് കഴിഞ്ഞവണ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അവിടെ പറയുന്നു പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷികേശു അല്ലെ. ഹൃഷികേശൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം, അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കി. പിന്നെ ധനഞ്ജയ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ അല്ലെ. ധനഞ്ജയൻ ആരാണ്? അർജുനൻ. അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് ദേവദത്തമാണ്, അത് ഊതി. പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശംഖം അല്ലെ. ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പോ ആ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം അതിന്റെ ശബ്ദം മുഴക്കി. ഭീമകർമ്മ വൃകോദര. അപ്പോ ഭീമൻ എന്ന വൃകോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭീമൻ 3. അപ്പൊ ഈ 3 ശംഖിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് 3 ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് അനന്തവിജയം, അതായത് നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖും പിന്നെ നകുലൻ സഹദേവന്മാരുടെ സുഘോഷം മണിപുഷ്പകം, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരില്ലാതെ കാശി രാജാവ്, ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടംധനു, വിരാടൻ, സാത്വികി അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അത് പറയും. അതിനുശേഷം പിന്നെ അഭിമന്യു അവരുടെയൊക്കെ ശംഖുകൾ മുഴങ്ങുന്നതായിട്ട് പറയുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണും ഇത് എന്ത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത 2-3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകത്തില് പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശം. ഇവിടെ അർജുനൻ തന്റെ ശംഖായ പാഞ്ചജന്യം വഴി കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം പഠിച്ചപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധഭൂമിയിൽ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ പാണ്ഡവർക്ക് വിജയം ലഭിക്കും എന്നുള്ള വിജയ സൂചന നൽകുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. 4-ാമത്തെ കാര്യം ഈ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് 5-ാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ 5 സൂചനകൾ നമുക്കുണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്. അപ്പൊ 5 സൂചനകൾ കുറെ ഉണ്ട്, പ്രധാനമായ 5 സൂചനകളാണ്. അപ്പൊ 3 സൂചനകൾ നമ്മൾ 14 കണ്ടു.
14 കണ്ട സൂചനകൾ ആരെങ്കിലും ഓരോന്ന് പറയാമോ? ഒരു സൂചന പറയാമോ? 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ് ഒരു സൂചന വിജയത്തിന്റെ? 5 കാര്യത്തിൽ 3 കാര്യം 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡവർ ജയിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചന, അല്ലെ? ഓരോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സൂചന 14ലെ ഒരു സൂചന പറയാമോ? ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തായതുകൊണ്ട് മറുപക്ഷത്തില് കൃഷ്ണൻ. അതെ, ഉത്തരത്തിൽ ഒന്ന് കൃഷ്ണൻ, അല്ലെ? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? കൃഷ്ണനുണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. യെസ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആരുണ്ട് ഇപ്പോഴും കൂടെ? ആരുണ്ടാവും? ഐശ്വര്യം ദേവത. ഐശ്വര്യ ദേവത ഉണ്ടാവും, ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ലക്ഷ്മി ദേവി, ഐശ്വര്യ ദേവത, ഭാഗ്യദേവത എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം പാണ്ഡവർക്കുണ്ട്, ഒപ്പം ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. രണ്ടായി. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം രഥം, അല്ലെ? അഗ്നിദേവൻ അർജുനന് സമ്മാനിച്ച ആ രഥം, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാണ്ഡവ ദഹനത്തിന് പോയപ്പോ ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത 3 ലോകങ്ങളിൽ അതിന് യാതൊരു പരാജയവും ഉണ്ടാവില്ല. 3 ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ 14 ലോകം, അതായത് മധ്യലോകം, ഉപരിലോകം, കീഴ്ലോകം. ഈ 3ഉം പണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 3 ലോകം, ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് 14 ലോകം, അല്ലെ? ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നേവലിൽ നിന്നുള്ള ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രഹ്മലോകം, ഏറ്റവും താഴെ പാതാള ലോകം, നടുക്കായിട്ട് അതല വിതല സുതല താഴോട്ടും മുകളിലേക്ക് ഭൂലോകം, പൂർലോകം, സ്വർഗലോകം, പിന്നെ മാർലോകം, ജനലോകം, തപലോകം, അങ്ങനെ ബ്രഹ്മലോകം വരെ പോകുന്നു. ഇതിനെ ആണ് നമ്മൾ ഈ 3 ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപരിലോകം, മധ്യലോകം, കീഴ്ലോകം. ഉപരിലോകത്തേക്ക് കൂടുതലും ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും, മധ്യത്തില് മിക്സ് ആയിരിക്കും, താഴേക്ക് ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ഇതിലെവിടെയും വിജയം ലഭിക്കുന്ന അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച തേര്. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നു പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശു. അപ്പൊ 4ാമത്തെ സൂചന ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ് 4ാമത്തെ? പാഞ്ചജന്യം. പാഞ്ചജന്യത്തിന്റെ ശബ്ദം അത് അടുത്തതാണ്. എവിടെയാണോ കൃഷ്ണന്റെ പാഞ്ചജന്യം മുഴങ്ങുന്നത് അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഋഷികേശനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഋഷികേശൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കത് വരാതിലേക്ക്. പിന്നെ ധനഞ്ജയൻ ദേവത, അല്ലെ? അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്വം എന്ന പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭീമൻ, അല്ലെ? വൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പൗണ്ഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ, ഒന്ന് ഋഷികേശൻ, ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അർജുനനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? ധനഞ്ജയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭീമനെ വൃഗോദര, അല്ലെ? എന്നാണ് 3 പേരുകൾ ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഹൃഷിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സെൻസസ് എന്നാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. കേശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈശയാണ്, ഈശ. ഹൃഷിക് ഈശയാണ്. അപ്പൊ ഹൃഷിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഈശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോളർ. അപ്പൊ ഋഷികേശൻ, ഋഷി ഈശ, അതിന്റെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വായിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൺട്രോളർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നിയന്താതാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതാണ് ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പേര് ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ നടക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് അനുസരിച്ച്, ലീലകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന് പേരുകൾ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ദാമോദര ആരതി നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദാമോദര മാസം, കാർത്തിക മാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദാമോദര. അപ്പൊ ദാമോദരൻ എന്ന് ഭഗവാന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഒരു ദാമം കയറെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിൽ, അല്ലെ? ഉദരത്തിൽ ഉരല് ചേർത്തിട്ട് യശോദാമ്മ കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ആ കെട്ടി അവസാനം ഭഗവാന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി കെട്ടാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തില് ദാമം കയറ് വെച്ച് കെട്ടിയതുകൊണ്ട് ദാമോദരൻ എന്നുള്ള പേര് ഭഗവാൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഓരോ ഇപ്പൊ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചപ്പോ കേശവൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുണ്ട്, അല്ലെ? ദേവകി നന്ദനൻ, അല്ലെ? ദേവകി മാതാവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ദേവകി നന്ദനൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വസുദേവരുടെ പുത്രൻ, അല്ലെ? വാസുദേവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തോരം പേരുകൾ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോ പേര് കിട്ടും. അർജുനന്റെ തേര് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്നുള്ള പേര് വന്നു. അതുപോലെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ ഇനി കാണും അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം 21ാം ശ്ലോകത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ?
ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. അതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത്. മറ്റൊരാള് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ എടുക്കുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ, അത് ഏറ്റെടുത്ത് അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദോഷമേ ഭവിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് കാണിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഡിഫക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പൂർണ്ണരല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആപത്തിലെ കലാശിക്കും. അതേസമയം സർവ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കും അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി വേണ്ടത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഋഷികേശൻ എന്ന് ഭഗവാനെ പറയാൻ കാരണം, ഇവിടെ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാൻ കയ്യിലെടുക്കുകയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അർജുനന് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സംശയം, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ലമന്റേഷൻ, വിലാപം, പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നു, ഭയക്കുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി വരുന്നു, പേടിക്കുന്നു, അനുസരിക്കുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളോട് കൂടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ വെച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാവും, നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും, മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് അർജുനനെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്വാർത്ഥപരമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വ്യാപരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ സന്തോഷം എപ്പോഴും ടെമ്പററി ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായി? ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം, മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതെല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ശരീരം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ആ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികമാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു ഫിനിഷ് ഉണ്ട്. അതേസമയം നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഈ സ്റ്റാർട്ടില്ല, ഫിനിഷ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതിന് ജന്മമില്ല. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിത്വാ ഭാന വാന ഭൂയഃ. നമ്മുടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ലൈറ്റ് പോയത്. അപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി ഫോർ ദ ഇന്ററപ്ഷൻ, തടസ്സം. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എന്തോ പറ്റി, പെട്ടെന്ന് പവർ. അപ്പൊ കേൾക്കാലോ അല്ലെ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം. വെൽക്കം പ്രഭു. കേൾക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ നമ്മളെവിടെയാ നിർത്തിയത്? ഋഷികേശൻ അല്ലെ? യെസ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ, അല്ലെ, ഭൗതികമായ എന്തും ടെമ്പററി ആണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മാവ് പെർമനന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ, അതായത് ഭൗതികമായ, വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ്, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണം. ആർക്കും ദുഃഖത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കണം.
അപ്പോൾ ആ ഒരു കംഫർട്ട്നെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടെമ്പററിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെയധികം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ കഴിച്ചാനന്ദിക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊരു മധുര സാധനം എടുത്തു, അല്ലെ? നമ്മളൊരു കൈപ്പുള്ള സാധനമായിരിക്കും മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു മധുരം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലഡു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ആനന്ദിക്കും. പക്ഷെ എത്ര സമയം ഉണ്ടാവും? അത് വളരെ കുറച്ച് സമയം, അല്ലെ? അത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദം പെട്ടെന്ന് മാറും. കാരണം നമുക്കത് വയറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വൊമിറ്റിംഗ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് ഡിസോർഡർ ഒക്കെ വരാം. ആ ആനന്ദമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അസ്തമിക്കും. ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്. എല്ലാം, ഏത് ഭൗതിക കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടാവും ആനന്ദത്തിന്. മനസ്സിലാവും? അതൊരിക്കലും ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതേസമയം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതെല്ലാം എന്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ ആത്മാവ്, അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിന് എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ്. കാരണം ഭഗവാൻ എറ്റേണൽ ആണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എറ്റേണൽ ആണ്. ആ ഒരു പാത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എറ്റേണൽ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളതെല്ലാം ശാരീരികമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഫോൾസ് ഈഗോ, നമ്മുടെ മിഥ്യാ അഹങ്കാരമുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നു. അതിന്റെ അടുത്ത തലമാണ് മനസ്സാണെന്നുള്ള ചിന്ത. അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നീട്. ഈ ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം ഒരു ടെമ്പററി ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് മാറുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഋഷികേശനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇടയിൽ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടും ചോദിക്കാം. അടുത്തത് ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ, അല്ലെ? പിന്നെ പൗണ്ട്രം ദത്മം മഹാശങ്കം ഭീമകർമ്മ. ധനഞ്ജയ എന്ന അർജുനനെ ഇവിടെ പറയുന്നു, അല്ലെ? ഇത് ആര് പറയുന്നതാണ്? ഇതെല്ലാം സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ സഞ്ജയൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് വെച്ചാല് സഞ്ജയൻ കണ്ടു ഈ ഒരു ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു എന്താ പറയണ ഭാവം മനസ്സിലായി. കാരണം വെച്ചാല് ഈ തന്റെ മക്കള് യുദ്ധം ചെയ്ത്, ഈ അനിയന്റെ പുത്രന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് രാജ്യം നേടണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്വാർത്ഥ മോഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സംഭാഷണങ്ങളിൽ, ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ, അല്ലെ? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ ആദ്യത്തിന് ചോദിച്ചിട്ട് സമവേദ യൂത്സവ മാമകഹ പാണ്ഡവശ്ചേ, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡവരുടെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് സഞ്ജയൻ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാർത്ഥത മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അധർമ്മം എന്താണ് നിഴലിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം രാജാവാണ്. അപ്പൊ ആ രാജാവ് ശരിക്കും ധർമ്മം ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാതെ സ്വന്തം മക്കളെ, അനിയന്റെ മക്കളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തി. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഉത്തമനായ ശിഷ്യന്റെ കടമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ആയ സഞ്ജയന്റെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ തനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്റെ യജമാനനായ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ, അർജുനൻ, ഭീമൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥന്റെ അടുത്താണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥന് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി അർജുനനെ യുദ്ധത്തിന് സുഖമായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ധനഞ്ജയൻ. അടുത്തത് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. കാരണം ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടുത്ത ഭീമനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് പറയാം. അർജുനനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര്. ഭീമകർമ്മ വൃഗോദര, ഭീമകരന് വൃഗോദരൻ എന്ന് പറയും. എന്താണ് വൃഗോദരന്റെ അർത്ഥം? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? സാധാരണ നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ എന്തൊരു മൃഗോദരനാണോ? അത് കേൾക്കാനാണ് ചോദിച്ചത്. അതെ, നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഇവനാര് വൃഗോദരനോ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ? ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ വൃഗോദരൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല നമ്മൾ ആ പറയുന്നത്. എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ? വൃഗോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരുപാട് ഭക്ഷണം അടിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സൈഡായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഒരുപാട് ഭക്ഷണം. പക്ഷേ വൃഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ചെന്നായി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. വൃഗ, മനസ്സിലല്ലേ? വൃഗ ഉദരം. വൃഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെന്നായി എന്ന് പറയാം. ചെന്നായിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ? ജാക്കൾ, അല്ലെ? അത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ചെന്നായി എത്ര
ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതിന് വയറൊട്ടി തന്നെ ഇരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഏഹ് ഈ വൃഗോദരൻ, അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഉദരം എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് ഭീമൻ. ഇവിടെ വൃഗോദരന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും, പക്ഷേ അതിനുശേഷം അതികഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോ പറയുന്നുണ്ട്. ആ അത് അദ്ദേഹം നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടും. അപ്പോ വൃഗോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പരിപാടി നമുക്ക് എന്താ? ഉറക്കമാണ്, അല്ലെ? എവിടെയെങ്കിലും സൈഡ് പിടിക്കുക, പിന്നെ ഉറങ്ങലാണ്. അല്ലെ, കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയാൽ കാണാം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ എല്ലാവരും മൃഗോദരന്മാരാകുന്നത് കല്യാണ സദ്യകളിലാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? കല്യാണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സദ്യക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോ നമ്മളെ മറന്നു പോകും. നമ്മൾ സാധാരണ ഭയങ്കര ഡയറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ, എന്നെയാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല ഇതിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം പോലത്തെ വല്ല ചടങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാ ഡയറ്റിങ് നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കുടിച്ച് പായസവും കഴിച്ച്, അല്ലെ, ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് പായസവും കുടിച്ച് ലാസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും പിടിക്കണം എന്നുള്ള പാകത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ ഭാവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങണം. ഇതല്ല ഭീമൻ. ഭീമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം എത്ര കഴിക്കുന്നു അതിനേക്കാളും എത്രയും മടങ്ങ് അധ്വാനിക്കും, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭീമനെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം, മനസ്സിലല്ലേ? ആ ഭീമനാണ് പൗണ്ഡ്രം ഊതുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്സാരക്കാരനല്ല. മാത്രമല്ല ആ ഭീമന്റെ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമോടുള്ള ദുര്യോധനനും ദുശാസനും പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സൂചനകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, യുധിഷ്ഠിരന് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ധനം ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഈ അർജുനനെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിൽ പോവുക, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗലോകം പോവും, ഇന്ദ്രനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അവരൊക്കെ അന്ന് അതിന് ആ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ഒരു ശരീരത്തോടു കൂടി പോകാൻ സാധിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനന് പോവുക, അതുപോലെ ഹിമാലയത്തിൽ ചെന്നു, അല്ലെ? അത് ഹിമാലയത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പാശുപതാസ്ത്രം നേടുന്നു, അല്ലെ? ഇന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ധനം സമ്പാദിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. ഈ യുധിഷ്ഠിരത്തിന് വേണ്ടി ചേട്ടന്റെ ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ധനഞ്ജയൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. അപ്പോ വൃഗോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതാണ് ധനഞ്ജയനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു അനുസരണയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധനം സമ്പാദിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, ഈ പാശുപതാസ്ത്രം നേടുന്നത് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പാശുപതാസ്ത്രം നേടുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ നേരെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ ശിവൻ, അല്ലെ, ശിവഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, അല്ലെ? പരമശിവൻ ഇത് കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? അല്ല. അവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നു, അല്ലെ? അവിടെ ശിവനും പാർവതിയും ഒരു കാട്ടാള വേഷത്തില് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പരീക്ഷിക്കുകയും ഒരു ഘോര യുദ്ധം നടക്കുകയും ആ യുദ്ധത്തില് അർജുനൻ ഏതാണ്ട് പരമശിവനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം എത്തും. അപ്പോ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവർ, മനസ്സിലായില്ല? അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി ഇവന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് പാശുപതാസ്ത്രം അനുഗ്രഹിച്ച് സമ്മാനിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിജയങ്ങൾ നേടിയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ് സഞ്ജയ്. അപ്പൊ അത്രയും വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനാണ് ഈ ദേവദത്ത ഊതിയത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രധാന പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇവിടെ പറയാം, ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമ എന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ അത്രേ. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെ.
അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയതത്വം വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റിനെ പറയുന്നതാണ് പ്രഭുപാദൻ ഭാവാർത്ഥത്തില്. ചില വ്യക്തികൾ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട്. കാരണം പല പല വാദങ്ങളുണ്ട്. മായാവാദം, അല്ലെ, വിവർത്തവാദം, ശൂന്യവാദം, ഇങ്ങനെ ബുദ്ധന്റെ ഗുരു അവരുണ്ടല്ലോ, ബുദ്ധ ഇതിൽ പോണവർ, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മാവാദമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പല മതങ്ങളിലും ഒരേ മതങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല പല തത്വങ്ങളും വാദങ്ങളും ഉണ്ട്. അല്ലെ, ചിലർ പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇത് പിന്നെ ഒരു ജന്മം ആകനില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പുനർജന്മം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതും, അതാണ് വാസ്തവം. നമ്മളുടെ ജനന മരണ ചക്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം, ഇത് അടിച്ചു പൊളിക്കുക മാക്സിമം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ വീണ്ടും പരീക്ഷ തോക്കും, വീണ്ടും വന്ന് സപ്ലി എഴുതേണ്ടി വരും, വീണ്ടും വന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ജന്മം, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളന്ന് പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ, 84 ലക്ഷം തരം ശരീരങ്ങളാണ് ഒരു ആത്മാവിനെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക്കാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ശരീരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആത്മാവിന് ഒരു മാറ്റമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എറ്റേണൽ. ഈ ആത്മാവിന്റെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ എത്തുക, ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ എത്തുക. ആത്മാവ് പിന്നെ സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ മോക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം പിന്നെ ലഭിക്കില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല, സ്കൂളിൽ പോകണ്ട, കോളേജിൽ പോകണ്ട, കൈവേദനയില്ല, കാലുവേദനയില്ല, തലവേദനയില്ല, ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം അതീന്ദ്രിയ ശരീരം കൊണ്ട് പരമാനന്ദത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എനിക്ക് പോകുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതെല്ലാം അതാണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം. ആ സ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നമ്മൾ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ, നമ്മൾ പഠിക്കും, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട് വലയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതിന് കാരണം നമ്മൾ പല അട്രാക്ഷനിൽ പെട്ടു. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മുമ്പ്, ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക്, ഒരു കോളേജിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ പാരന്റ്സ് പറയും, മോനെ ഇവിടെ നീ പഠിക്കാനുള്ള വന്നിരിക്കുന്നത്, വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം, പഠിത്തത്തിൽ വളരെ ഫോക്കസ്, ബാക്കി എന്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചാലും പഠിത്തത്തിലുള്ള ഫോക്കസ് വിടരുത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. കാരണം ആ വിദ്യാലയത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പലതും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവിടെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുള്ള ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി ഉണ്ടാവും, രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കലാ സാഹിത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പഠിത്തം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും അവിടെ അല്ലെ, സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഇതിലൊന്നും പോകാതെ പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് നമുക്കറിയാം, എപ്പോഴും പലതിലും ഒക്കെ പോയി പെട്ടു. പക്ഷെ എന്തിലും പെട്ടാലും ലക്ഷ്യം വിടാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലക്ഷ്യം വിടാതെ പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായും ആ പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുന്ന് നല്ല മാർക്കോടുകൂടി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണോ നമുക്ക് അതിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് റെഫറൻസ് വരുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക. ഓരോ കാലടി വെക്കുന്നതും ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ആ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണോ ഒരു കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിദ്യാലയത്തിൽ ചെന്നിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുമ്പോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി, തോന്നിയതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു, പരീക്ഷ തോക്കും അല്ലെ, വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അവസാന പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടില്ല, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള പോലെ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാവും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ അത്രയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ, ഇപ്പൊ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പോയാൽ 15.7 ഭഗവാൻ ആദ്യം ആ സൂചന തരുന്നുണ്ട്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മമ ഷഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ എല്ലാ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളും എന്റെ ശാശ്വതമായ അംശങ്ങൾ തന്നെ. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. സനാതന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറ്റേണലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് തരുന്ന ശ്ലോകമാണ് 15.7. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ പേര്, വീട്ടുപേര്, ഇന്ന സ്ഥലം, ഇന്ന പോസ്റ്റ് പിൻകോഡ് നമ്പർ എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് 15.7. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ സനാതനമായ പെർമനന്റ് ആയ
അംശങ്ങളാണ്. പോരെ, നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ഈ മനസ്സല്ല, നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാക്കളാണെന്ന് ഭഗവാനോട് ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ മമയി മാംസം മനഃഷ്ടാനേന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി. അത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കും. അതായത് മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാ ആകെ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയും. അത് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അധ്വാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ, ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡംബരം ഉണ്ടാക്കാൻ, ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ അനാവശ്യമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നുമല്ല. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് അതിന് പകരം നമ്മുടെ ഈ ആനന്ദത്തിലും, ഈ ടെമ്പററി ആനന്ദത്തിലും ആഡംബരങ്ങളിലും പെട്ടിട്ട് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായി? അതാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ മെയിൻ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വഴുതിപ്പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു പോയിന്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 18-ാം അധ്യായത്തില് 61-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 18-ാം അധ്യായത്തിലെ 61-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ഈശ്വര സർവഭൂതാന ഹൃദ്ദേശ അർജുന തിഷ്ഠതി പ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രൂഢാനി മായയ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില്, നമ്മൾ ഓർക്കണ്ടോ പണ്ട് കഠോപനിഷത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകവും, നമ്മളൊരു മരത്തിലെ 2 പക്ഷികളെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു പണ്ട് പവർ പോയിന്റ് കാണിച്ചപ്പോൾ. അപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിറയെ ഫലങ്ങളുള്ള ഒരു വൃക്ഷം, വളരെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തില് 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷി ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ചാടി ചാടി ആനന്ദിച്ച് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റേ പക്ഷി ഈ പക്ഷിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷിയെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. അവിടെ ആ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ചാടിമറിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്ന, ആനന്ദിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവാണ്, ഭഗവാനാണ് മറ്റേ സാക്ഷി. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ എപ്പോഴും ഹൃദയസ്ഥൻ എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ ഇത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ റെക്കോർഡാവും. ഇതനുസരിച്ച് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നോ, ഏത് സമയത്താണ് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവ്, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ ശരീരം കിട്ടും. സിമ്പിൾ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പുനർജന്മത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ആസക്തി, എന്ത് ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഈ ശരീരം വിടുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത ശരീരം കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ അത് മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ആവണമെന്ന് പോലുമില്ല. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഏത് പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു, അതുപോലെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഈ ഭഗവാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും ഇവിടെ ഈ 15-ലെ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പേരുകളുടെ പേര്, ഇപ്പൊ ഋഷികേശൻ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ നിയന്ത്രണം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെ? ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന അർജുനന്റെ മനസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രണം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്നുള്ള നാമം വന്നു. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നത് കൊണ്ട് മധുസൂദനൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നു. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നു. വസുദേവ പുത്രനായതുകൊണ്ട് വാസുദേവനായി. ദേവകി അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദേവകി നന്ദനായി അല്ലെ? ബാലകാല കേളികളെ യശോദ അമ്മയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യശോദ നന്ദനായി. അർജുനന്റെ തേര് തെളിച്ചുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥിയായി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇനി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ധനഞ്ജയൻ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് കാര്യം. പിന്നെ വീര്യശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ഹിഡിംബവധം പോലുള്ള ധീരകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് വൃഗോദരൻ എന്ന പേര് ഭീമന് ലഭിച്ചു. അപ്പൊ കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള
അത്രയും ശക്തി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭീമൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വെറുതെ ഉറങ്ങുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുതൽ പാണ്ഡവർ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആ ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാഞ്ചജന്യം, ദേവദത്തൻ, അർജുനന്റെ ദേവദത്വവും പൗണ്ട്രും എല്ലാം മുഴങ്ങുമ്പോൾ മറുപക്ഷത്ത് അത് എന്തുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ തോൽവി നിശ്ചയം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശംഖനാഥങ്ങളുടെ ആ ഒരു സന്ദേശം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ആ പേരുകൾ ചേർത്ത് സഞ്ജയൻ ആ ശംഖുകൾ എന്ത് മുഴക്കി, ആര് മുഴക്കി എന്നുള്ളത് അവരുടെ ആ പര്യായങ്ങൾ ചേർത്ത് പറയുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അടുത്ത 3 ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം ഏറ്റവും വലിയ ശ്ലോകം 16, 17, 18. അനന്ത വിജയം രാജാ അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ്ച നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പകൗ സുഘോഷമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിത സാത്യകിശ്ച പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച ദ്രുപദോപദേയാശ്ച സർവശാ പൃഥിവീപതേ സർവശഃ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക് ശംഖാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക് അനന്ത വിജയം രാജാ അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ്ച നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പകൗ സുഘോഷമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിത സാത്യകിശ്ച പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശാ പൃഥിവീപതേ സർവശാ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക് ശംഖാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക്. ഇനി ഓരോരുത്തര് ഓരോന്ന് വെച്ച് ചൊല്ലാമോ? മാറി മാറി. അനന്ത വിജയം രാജാ അനന്ത അനന്ത വിജയം വിജയം രാജാ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ്ച നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പൗഷകൗ സുഘോഷമണി പുഷ്പകൗ പുഷ്പകൗ. അടുത്തത് കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ മഹാരഥ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥ ദദ്മോ വിരാടശ്ച ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിത സാത്യകിശ്ച പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശാ പൃഥ്വീപതേ
സർവശാസ്ത്രീപതേ ഭദ്രച്ച് മഹാബാഹു സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മു പൃഥ്വക് പൃഥ്വക് ഓക്കെ, വേർഡ് മീനിങ് വായിച്ചു പോവാം. പൃഥിവീപതേ രാജാവേ, രാജാവും കുന്തിപുത്രനുമായ യുധിഷ്ഠിരൻ, അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖവും, നകുല സഹദേവച്ച, നകുലനും സഹദേവനും, സുഘോഷം മണിപുഷ്പകം എന്നീ ശംഖങ്ങളെയും, മഹേശ്വാസ വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും, മഹാരഥ ആയിരങ്ങളോട് പടപൊരുതാൻ ശേഷിയുള്ള ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും ദ്രുപദരാജാവിന്റെ മകൻ, വിരാടനും, അജ്ഞാതവാസകാലത്ത് പാണ്ഡവർക്ക് ആശ്രയം നൽകിയ രാജാവ്, അപരാജിത ഒരിക്കലും തോൽക്കാത്തവനായ സാത്യകിയും, ദ്രുപദ പാഞ്ചാല രാജാവും, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാരും, മഹാബാഹു കയ്യുക്കുള്ളവനായ സുഭദ്ര പുത്രനും, സർവശ എല്ലാവരും, പൃഥക് വെവ്വേറെ, ശംഖാന്തത്മു ശംഖുകൾ ഊതി. ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലും കൂടി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ, വിവർത്തനം പ്രഭാത് കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും ഊതി, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പണയാത്ത സാത്യകി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. സഞ്ജയൻ ഇവിടെ ആദ്യം കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഞ്ചജന്യം, പിന്നെ അർജുനൻ ദേവതത്വം, പൗണ്ട്രം ബൈ ഭീമൻ മൃഗോദരനായ ഭീമൻ ഊതിയതിനു ശേഷം എന്നിട്ട് പറയാണ് ബാക്കി അതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് അനന്തവിജയം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖ് ഇവര് നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിരൻ മഹാരാജാവ്, പിന്നെ നകുലൻ സഹദേവൻ അവരുടെ ശംഖുകളായ സുഘോഷമണി പുഷ്പകം, പിന്നെ ശംഖുകളുടെ പേരില്ല, പിന്നെ പറയാണ് കാശി രാജാവ്, അല്ലെ, എങ്ങനത്തെ പരമേശ്വാസ വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവ്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നതാണ്, കാരണം ആ സൈഡിലെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശിഖണ്ഡീച്ച മഹാരഥനായ, അല്ലെ, മഹാരഥൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, അതിരഥൻ, മഹാരഥൻ, അവരുടെയൊക്കെ പവറുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. മഹാരഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60,000 വില്ലാളികളെ ഒരേ സമയം, അല്ലെ, തോൽപ്പിക്കാൻ, ഒരേ സമയം നേരിടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് മഹാരഥൻ. അതിരഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60,000 പേരെ നേരിടുന്ന 12 ആൾക്ക് തുല്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 7,20,000 വില്ലാളികളെ ഒരേ സമയം നേരിടും ഒറ്റയ്ക്ക്. അതാണ് അതിരഥൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശിഖണ്ഡീച്ച മഹാരഥയാണ്, കാശിരാജാവ് വില്ലാളി വീരനാണ്. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീച്ച അപരാജിത. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിരാട രാജാവ്. ഇവരൊക്കെ വളരെ ശക്തന്മാരാണ്. പിന്നെ വിരാട രാജാവാണ് പാണ്ഡവർക്ക് അജ്ഞാതവാസകാലത്ത് സ്ഥലം കൊടുത്ത ആളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അത്രയും വിശ്വസ്തനായ വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ ഒരിക്കലും പരാജയം കാണാത്ത സാത്യകി യൂധാനൻ എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് അക്ഷൗണിപ്പടയുടെ പടനായകനാണ്, കൃഷ്ണന്റെ യാദവനാണ് ഈ സാത്യകി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്കും ശക്തനായ വ്യക്തിയാണ്. ദ്രുപദോ ദ്രൗപദിയുടെ മക്കള് അവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു, പിന്നെ അഭിമന്യു, സുഭദ്രയുടെ പുത്രൻ സൗഭദ്രശ്വന്റെ മഹാബാഹുവായ വിലാളി വീരൻ, അത്രയും പവർഫുൾ ആയ സുഭദ്രാപുത്രനായ അഭിമന്യു ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ശംഖാൻ ദത്മു പൃഥക്. ഇവരെല്ലാം ഓരോരുത്തരായി അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ചില്ലറക്കാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. മഹായുദ്ധത്തിൽ കുരുവംശം പാടെ നശിക്കുമെന്നുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നുമുണ്ട്. മുത്തച്ഛനായ ഭീഷ്മർ മുതൽ അഭിമന്യു തുടങ്ങിയ പൗത്രന്മാർ വരെയുള്ളവരും അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു ചേർന്ന രാജാക്കന്മാരും ഉൾപ്പെടെ അസംഖ്യം പേരും ഈ രണാങ്കണത്തിലുണ്ട്. എല്ലാവരും മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവർ. തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ദുർനയങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവാണ്
ഭീകരമായ വിപത്തിന് ഉത്തരവാദി. അതാണ് ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സഞ്ജയൻ ഇത് പറയുന്നത് അവിടെ അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളതേ, ആ, ഭീമൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയണത്? ദുഷ്കർമ്മം അല്ല, ആ ഒരു മീനിങ് അല്ല അവിടെ. ആ അതെന്ന് വെച്ചാല് ദുഷ്കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയില്ലേ, കഠിന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ, ചീത്ത കർമ്മമല്ല. ഓ മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഈ ആ മലയാളത്തിന്റെ ഓരോ ദുഷ്കർമ്മ പ്രയോഗമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച പണി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഓ ആ ഓക്കെ ആ അർത്ഥമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മോശപ്പണിയല്ല. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു ദുഷ്കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷിച്ച കർമ്മം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഇവന്റെ പണി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഇവൻ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഈ അമ്മയും ചേട്ടന്മാരെയൊക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് കാട്ടിലൊക്കെ പലയിടത്തും നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം, മനസ്സിലായില്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാം. അത് ദുഷ്കർമ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ആക്ച്വലി ദുഷ്കർമ്മം അല്ല, സോറി, അവിടെ ദുഷ്കരമായ കർമ്മം. ദുഷ്കരകർമ്മം. ദുഷ്കരം എന്ന് അതെ പറഞ്ഞാൽ അതെ എന്താണ്? ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. ദുഷ്കർമ്മം ശരിയാ, ദുഷ്കരകർമ്മം അല്ല, ദുഷ്കര എന്ന് പറയുമ്പോഴും ചീത്ത കരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വരില്ലേ? അല്ല. ദുഷ്കരകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണി എന്നാണ് മലയാളം മീനിങ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് ചോദിച്ചു നന്നായി. കാരണം ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ. ദുഷ്കര കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ദുഷ്കരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ആ വാക്കിന്, സത്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിന് നമ്മളെപ്പോഴും നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടും. അതാണ് ദുഷ്കരത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ദുഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കഠിന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. വേറെന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ ഓക്കെ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. 19, 20 കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് തീരും. അപ്പൊ നമുക്ക് 19 കൂടി ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ശ്ലോകം 19. സഘോഷോധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം സഘോഷോദ്ധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം സഘോഷോധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം സഘോഷോദ്ധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വിദാരയത് ഹൃദയാനി വ്യദാരയത് ഹൃദയാനി വ്യദാരയത് ഹൃദയാനി വ്യദാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ അഭ്യുനാദയൻ തുമുലോ അഭ്യനാദയൻ തുമുലോ അഭ്യനുനാദയൻ തുമുലോ അഭ്യനുനാദയൻ സഘോഷോധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം സഘോഷോദ്ധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യദാരയത് ഹൃദയാനി വ്യദാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ അഭ്യനുനാദയൻ തുമുലോ അഭ്യനുനാദയൻ. ചൊല്ലാമോ? സഘോഷോദ്രാത്രരാഷ്ട്രാണാം സഘോഷോധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യദാരയത് ഹൃദയാനി വ്യദാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ അഭ്യനുനാദയൻ തുമുലോ അഭ്യനുനാദയൻ സഘോഷോദ്ധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം സഘോഷോധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യദാരയത്
हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव नभः पृथिवीं पृथिवीं चैव चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् तुमुलो ुनादयन् अभ्यनुनादयन्. വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. തുമുല ഹി ഏകോപിച്ച് തന്നെയുള്ള എങ്ങും നിറഞ്ഞതായ സഘോഷ ആഘോഷം, നഭ ച ആകാശത്തെയും, പൃഥിവീം ച ഏവ ഭൂമിയെയും, അനുനാദയൻ മാറ്റൊലി കൊള്ളിച്ചിട്ട്, ധാർത്തരാഷ്ട്രാണ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയാനി ഹൃദയങ്ങളെ വ്യതാരേത് പിളർന്നു. വിവർത്തനം വൈഷ്ണവപ്രഭാ ജേഷ്ഠപ്രഭാ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഹൃദയാനി വ്യതാരയത്, ഹൃദയങ്ങളെ വ്യതാരയത്, പിളർന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ നമ്മള് മുന്നേ ഉള്ള ശ്ലോകത്തില് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മര് ശംഖുദീപോ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അവിടെ സിംഹനാദം മുഴക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള പരുമ്പറകൾ മുഴങ്ങി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റൊലി കൊണ്ടു. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുതൽ അർജുനൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഭീമൻ, യുധിഷ്ഠിരൻ, നകുല സഹദേവൻ, പിന്നെ മറ്റുള്ള അഭിമന്യു വരെയുള്ളവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹൃദയാനി വ്യതാരി, അവരുടെ ഹൃദയം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പേടി ഉണ്ടായി. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് സൂചന തരികയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവർ ഹൃദയം പിളർന്നായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർന്നു എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. നമ്മൾക്കൂടെ ഒരു മെസ്സേജാണത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പേടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭൗതികമായ പലതിനെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പേടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട് കെട്ടി ലോക്ക് ചെയ്ത് താമസിക്കും അല്ലെ. പിന്നെയും പോരാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മതില് കെട്ടി ഗേറ്റ് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെയും പോരാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ CCTV സ്ഥാപിക്കും അല്ലെ. പിന്നെയും പോരാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയെ വെക്കും. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു, ഭയം, പേടി, അതൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇനി അതും പോരാണ്ട് വരും, ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മളെയും കൂടി ഇൻഷുർ ചെയ്യും, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യും, എല്ലാം ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം എന്തിനാ? നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതാണ്. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായി? എന്നാൽ ആ ഭക്തി വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവിധ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുന്ന ഇതെല്ലാം വെച്ചാലും മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? എല്ലാം ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചു, പക്ഷെ മനസ്സിന് സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോഴാണ് സ്ഥിതി. സമയമായി. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു അടുത്ത ശ്ലോകം അടുത്ത ദിവസം പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സുപ്രീമസി, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിന് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്, ഏതു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാന പുരാണത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ഭയങ്കര മഹാവിപത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഒട്ടും തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. യെസ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. കാരണം അദ്ദേഹം അച്ഛനായ ഹിരണ്യകശിപു അത്രയും അല്ലെ ആസുരിക, അതായത് ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, ഹിരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സ്വർണം എന്നാണ്. കശ്യപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മെത്ത എന്നാണ് അർത്ഥം, വിനുസമായ മെത്ത. അതായത് ഹിരണ്യകശിപു എന്ന പേര് തന്നെ സുഖഭോഗങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഈ വ്യക്തി, ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഒരുപാട് നമ്മളെ പോലുള്ള ഹിരണ്യകശിപുമാരുണ്ട്, പല റേഞ്ചിൽ. മനസ്സിലായി? അതിന്റെ ഒരു കൂടിയ രൂപമാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശിപു. ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനായി പിറന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് ഗുണം ഒരു അസുരനിലാണ് പിറന്നെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭയവും ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഹിരണ്യായ നമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം
നാരായണ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം ഭഗവാനിലായിരുന്നു. അത് അച്ഛനോട് തുറന്ന് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ മകനെ വധിക്കാൻ അല്ലെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ അച്ഛൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാണ്ട് നേരെ നിന്ന് എല്ലാം പറയും അല്ലെ. ഇവിടെ കൊക്കയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നോക്കി, വിഷം കൊടുക്കാൻ നോക്കി, എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ നോക്കി, എന്നിട്ടും സാധിച്ചു. അവസാനം വിളിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, അതായത് നമ്മള് ഈ നവവിധ ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആ സ്മരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും എന്താ അത്യുത്തമമായ ഉദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. കാരണം ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയാണ്. ആ സ്മരണയിൽ കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേറെ എങ്ങും പോകാൻ പറ്റില്ല അടുത്തുനിന്ന് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ തൂണ് പിളർന്നു വന്നത്. ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് കെട്ടിയപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊരു അതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് ഏത് വിപത്തി പോയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ അസുര ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ അസുരന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടും അല്ലെ, അസുര സ്ത്രീയാണ് അമ്മ, അസുരനാണ് രാജാവ് അച്ഛൻ, എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഭഗവത് ഭക്തനായി മാറി? അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നാരദമുനി ഗർഭാവസ്ഥയില് നാരദമുനി എനിക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ, അങ്ങനെ ഞാനൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സത്യമാണ്. നാരദമുനി തീർച്ചയായും. അതായത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല്, ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാൻ പോകും ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പത്നി ആയിട്ട് ഒരു തവണ അവര് പറയും, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തപസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നാൽ നമുക്കൊരു ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിർത്തും. ആ സമയത്ത് ഇവര് ഗർഭിണിയാവുകയും ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇനി കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായ ഭാര്യ അതുമായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളൂല്ലോ, ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുമല്ലോ. ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ശക്തികൾക്ക് കൊണ്ട് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ദേവന്മാര് പ്ലാൻ ചെയ്യും, ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനി ഇതിലും വലിയൊരു അസുരൻ, ഇതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഇനി വച്ചേക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഭാര്യ കയാതു അല്ലേ, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയെയും കൊല്ലാൻ കുട്ടിയെയും വധിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരെ നാരദമുനിയാണ് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നത്. നാരദമുനി ഇന്ദ്രനെ കണ്ട് സംസാരിക്കും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, നിങ്ങൾ അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് നോക്കുക, പക്ഷെ ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതൊന്നും ധർമ്മവിരുദ്ധമായ കാര്യത്തിൽ. നാരദമുനി അവരെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കുകയും അവിടെ ഈ ഗർഭിണിയായ ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പത്നിക്ക് മുഴുവൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. നാരദമുനിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാം, നാരദമുനിയുടെ അസോസിയേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ ഒരു അത്യുത്തമ ഭക്തരിൽ ഒരാളാണ്, ചിരഞ്ജീവി കൂടിയാണ്. ആ നാരദമുനി ഇത് കേൾപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിലുള്ള ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നാരദമുനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി ആ കുട്ടി ജനിച്ചു വരുന്നത് തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടാണ്. അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? അതാണ്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം അതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പോയിട്ട് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് മൂവി ഇതൊക്കെ ഉള്ള ചില സിനിമകൾ കാണാൻ പോകും അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്, പുരാണങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അല്ലെ, രാമായണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം വായിക്കേണ്ട സമയമാണ്. കേൾക്കുക. കാരണം ഈ കുട്ടി ഇത് കേട്ടു വരും. ആ സമയത്ത് കേൾക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ കൂടും. ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ ആസുര ഗുണങ്ങൾ കുറവായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ദൈവിക ഗുണങ്ങളിലേക്ക് പോയി സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ആ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് സത്സംഗമാണ്. അവിടെ നാരദമുനിയുടെ ഒറ്റവാക്യം പറഞ്ഞ നാരദമുനി ഭഗവത് ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗമാണ് ഈ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജിന് ഒരു ജന്മം കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനെ ഉണ്ടാകും, അത്രയും അത്യുത്തമമായ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. അപ്പൊ സത്സംഗത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്സംഗം അല്ലെ, അതായത് നമ്മള് അതുപോലെ തിരിച്ചും ആരുമായിട്ടാണോ നമ്മൾ സംഘം ചേരുന്നത്, അപ്പൊ ആ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട്, നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ ചീത്തയാക്കിയെന്ന് പറയാം, അല്ലെ നന്നാക്കിയതെന്നും പറയാം.
അത് ഇപ്പോഴും അതിന് വളരെ കണ്ട്. അപ്പൊ ആരുമായിട്ടാണ് സംഘം ചേരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് കുട്ടികളായാലും നമ്മളായാലും ചെയ്യും. അതാണ് സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 1 മണിയാവുന്നു. വൈകിയതിൽ സോറി. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സമയം വൈകിയെന്നറിയാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം. അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യും. നിർത്താം ഇന്നത്തെ. ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. നിർത്താം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ വച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, शिव प्रभात की जय, गुरुदेव की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം, നല്ലൊരു ആഴ്ച ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച